Let's begin our fifth unit, Film Appreciation. Cinema owes its origin to no particular country, but several experiments held in different parts of the world like Italy, United States, France, Germany and Britain contributed a lot to the birth of cinema. The kinetoscope, a motion picture exhibition device developed by Thomas Alva Edison, can be considered as a predecessor to the movie theatre, but only one person could watch a film strip that lasted for a few seconds at a time. Later, Lumiere Brothers invented cinematograph, a camera cum projector, and exhibited their first film, Workers Leaving the Lumiere Factory, in 1895. The fact behind moving pictures is the unique quality of our eyes, that is, the persistence of vision. A strip of film consists of a series of pictures. When the human eye perceives these individual pictures in rapid succession, that is 24 pictures per second, they blend together into a moving picture. And this quality of the human eye is called the persistence of vision. അതായത് ഒരു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ രൂപങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായി തോന്നും. കണ്ണിൻ്റെ ഈ കഴിവിനെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും. In this episode, we are going to look at some important filmmakers and their contributions towards world film. First, we'll look at the contributions of Eadweard Muybridge. He was an Anglo-American filmmaker and he introduced series photography. ഇദ്ദേഹം ഒരു ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു. അതായത് എഡ്വേർഡ് മൈബ്രിഡ്ജ് ഒരു ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആണ് സീരീസ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. He proved that a race horse lifts all the 4 hoofs off the ground when it gallops. അതായത് കുതിരകൾ വേഗത്തിൽ ഓടുമ്പോൾ 4 കുളമ്പുകളും നിലത്ത് തൊടാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചു. In 1879, he demonstrated zoopraxiscope. 1879 അദ്ദേഹം zoopraxiscope എന്ന ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. This was a device for displaying moving images. It is considered as a predecessor of movie projector. പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. കൈകൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഡെസ്കിൽ പതിപ്പിച്ച് വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഉപകരണം. നെക്സ്റ്റ് personality is Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison invented kinetoscope, a moving picture exhibition device. ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു കൈനറ്റോസ്കോപ്പ്. ഇത് എഡിസൺ ആണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. It was a coin-operated looking box in which an individual viewer could watch a film strip. നാണയം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഫിലിം സ്ട്രിപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. It was a peep show device that came to be known as peep parlor or Edison parlor. Edison parlor അഥവാ peep parlor എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. The first Edison parlor was opened in New York on April 14th, 1894.
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഡിസൺ പാർലർ നിലവിൽ വന്നത് 1894 ഏപ്രിൽ 14 ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു. He made film strips up to 30 seconds duration like The Execution of Mary, Queen of Scots, Wash Day Troubles, etc. 30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഫിലിം സ്ട്രിപ്പുകൾ അഥവാ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ എഡിസൺ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിർമ്മിച്ച ഫിലിം സ്ട്രിപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മേരി, ക്വീൻ ഓഫ് സ്കോട്സ്, വാഷ് ഡേ ട്രബിൾസ് തുടങ്ങി 30 സെക്കൻഡോളം ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഫിലിം സ്ട്രിപ്പുകളാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത്. Then Lumiere Brothers. They invented cinematograph, a camera cum projector in 1895. 1895 Lumiere Brothers cinematograph വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. They shot their first film, Workers Leaving the Lumiere Factory, and held its first public screening at Grand Café in Paris on December 28, 1895. 1895 ഡിസംബർ 28 തങ്ങളുടെ ആദ്യ സിനിമയായ വർക്കേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദ ലൂമിയർ ഫാക്ടറി എന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചിത്രീകരിച്ചതാണ്. ഇത് പാരീസിലെ ഗ്രാൻഡ് കഫേയിൽ ആദ്യമായി പ്രദർശനവും നടത്തി. Then next is Georges Nels. He was known as the magician on the screen. വെള്ളിത്തിരയിലെ മാന്ത്രികൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. He made his first film, A Game of Cards, using his own camera developed in 1896. 1896 അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് എ ഗെയിം ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത്. He employed some magical principles like disappearance and conversions in his films. മാന്ത്രിക വിദ്യകളായ അപ്രത്യക്ഷമാകലും രൂപമാറ്റവും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. The Conjurer, A Trip to the Moon are some of his famous films. കോൺജുറർ അതുപോലെ തന്നെ എ ട്രിപ്പ് ടു ദ മൂൺ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമകൾ. നമുക്ക് കോൺജുറർ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കാണാം. Next is Edwin S. Potter. He is an American filmmaker. ഇദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്നു. He adopted a documentary style of filmmaking in which he used actual footages and photographs shot by him. The Great Train Robbery,
The Life of an American Fireman, Pan American Exposition by Night as some of his famous films. He was one of the first directors to shoot at night. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ശൈലിയിലാണ് സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചത്. യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം തൻ്റെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. യഥാർത്ഥ തീപിടുത്തത്തിൻ്റെയും ഫയർമാൻമാരുടെയും ഫയർ എഞ്ചിനുകളുടെയും ചിത്രമാണ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ആൻ അമേരിക്കൻ ഫയർമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. രാത്രിയിൽ ചിത്രീകരണം നടത്താം എന്ന് തെളിയിച്ച ആദ്യ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എഡ്വിൻ എസ് പോട്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. David W. Griffith. David W. Griffith, an American filmmaker, is recognized as the inventor of film montage. He discovered parallel cut or cross cut, an editing technique in which two places separate in space or time could be brought together in the audience's mind. That means parallel cut or cross cut is a technique of editing scenes at various locations together and intermixing them to give the impression to the viewers that the separate actions were happening simultaneously. ഫിലിം മൊണ്ടാഷിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടാണ് ഡേവിഡ് ഡബ്ല്യു ഗ്രിഫിത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഈ എഡിറ്റിംഗ് രീതിയാണ് ക്രോസ് കട്ട് അഥവാ പാരലൽ കട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഹിസ് ഫേമസ് ഫിലിം ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ നേഷൻ which came out in 1915 depicted the history of American Civil War. 1915 ചിത്രീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ നേഷൻ അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം, ഇദ്ദേഹം പാരലൽ കട്ട് അഥവാ ക്രോസ് കട്ട് എന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. Then next is Segei M Eisenstein. He was a Russian filmmaker. He studied the parallel editing technique of D.W. Griffith, that is David W. Griffith, and perfected a new editing technique, the montage. ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് രീതി പഠിക്കുകയും മൊണ്ടാഷ് എന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് രീതി പരിഷ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. He used emotionally charged pictures that collided with one another in a shocking manner to give viewers a different experience. വൈകാരികവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു നൽകി. His first film was Strike that came out in 1924. 1924 പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് സെർജി എം ഐസൻസ്റ്റീൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം. In his film The Battleship Potemkin that came out in 1925,
he developed his montage technique further. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1925 പുറത്തിറങ്ങിയ ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊറ്റംകിൻ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുന്താഷ് ടെക്നിക് കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. So let's watch the last part of his film, Strike, that came out in 1924. In this film, he switches between shots of the slaughter of a bull and the decimation of a group of striking employees. അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന ഫിലിം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന ഫിലിം, ആദ്യത്തെ ഫിലിമായ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ അദ്ദേഹം പ്രക്ഷോഭകരുടെ കൊലയും മൃഗങ്ങളുടെ കശാപ്പ് രംഗങ്ങളും ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മുന്താഷ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Montage is an editing technique in which a series of short shots are sequenced to condense space, time, and information.